Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss regarding tonsillitis and adenoiditis. The tonsils are composed of lymphatic tissues and are situated on each side of the oropharynx. They frequently serve as the site of acute infection, that is tonsillitis. It is an infection or inflammation of the tonsils is known as tonsillitis. Mainly there are two types of tonsillitis, that is acute tonsillitis and chronic tonsillitis. Chronic tonsillitis is less common and may be mistaken for other disorders such as allergy, asthma and sinusitis. Next, the adenoids. Adenoids are known as pharyngeal tonsils. It also consists of lymphatic tissue and situated near the center of posterior wall of naropharynx. ഇപ്പോൾ ടോൺസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിംഫാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓറോഫാരിങ്സ്. ഓറോഫാരിങ്സിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോൺസിൽസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ adenoids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Adenoids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് pharyngeal tonsils and it consists of lymphatic tissue and it is situated near the center of posterior wall of nasopharynx. ഓറോഫാരിങ്സിൽ ടോൺസിൽസും നേസോഫാരിങ്സിൽ അഡിനോയിഡ്സും ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നും അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. So, infections of the adenoids frequently accompanies acute tonsillitis. Maybe ആദ്യം അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും ആവാറുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓർഗാനിസം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആൻഡ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം എന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആണ്. Next we can move on definition of tonsillitis and adenoiditis. Tonsillitis is defined as the inflammation of tonsils, that is two oval shaped pads of tissue at the back of the throat, one tonsil on each other. Tonsils are composed of lymphatic tissues and are situated on each side of oropharynx. So this is about tonsillitis. It is the inflammation or infection of the tonsils. Then we can move on adenoiditis. Adenoiditis is an inflammation of the adenoids caused by infection. It is the inflammation or infection of the adenoids and that is caused by any bacterial or viral infection, and group A beta streptococcus is the most common organism associated with adenoiditis. And these adenoids are masses of lymphatic tissue, or it is composed of lymphatic tissue and it is help the body fight infection. And it is situated in, that is adenoids are situated near the center of the posterior wall of the nasopharynx. നേസോഫാരിങ്സിലുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ വാളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ബോഡി ഫൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ്സിൻ്റെയും ടോൺസിൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈറ്റ് അവർ ബോഡി ഇൻഫെക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെതിരെ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോൺസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. So this is all about definition of tonsillitis and adenoiditis. Clear? Next we can move on types of tonsillitis, which means types may be acute tonsillitis and chronic tonsillitis will be there, and another type is viral tonsillitis and bacterial tonsillitis will be there. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് acute tonsillitis and chronic tonsillitis. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് viral tonsillitis and bacterial tonsillitis. Acute tonsillitis means sudden onset of infection. പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ്, സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നും. ക്രോണിക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് മീൻസ്
It is the recurrent attack of tonsillitis. Chronic sinusitis is less common and may be mistaken for other disorders. അത് ലെസ് കോമൺ ആണ് ആൻഡ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വേറെ അലർജി ആണെന്നോ അല്ലെ ആസ്മയാണെന്നോ അല്ലെ സൈനസൈറ്റിസ് ആണെന്നോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ടോൺസിൽസ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നോർമൽ ടോൺസിലും മറ്റേത് എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺസിലുമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ്. അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ വൈറൽ ടോൺസിലൈറ്റിസും ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസും നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതായത് വൈറൽ ടോൺസിലൈറ്റിസിൽ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വോളൻ ടോൺസിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസിന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും സൊള്ളനായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷേ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ്, ഒരിങ്ങനെ പസ് പോലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ബാക്ടീരിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. രണ്ടും എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും, റെഡ് കളറായിരിക്കും. പക്ഷേ വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബാക്ടീരിയലിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഒരു വൈറ്റ് സ്പോട്ട് സ്വോളൻ ടോൺസിൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി നമുക്ക് വരുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയൽ ഓർ വൈറൽ. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ഇറ്റിയോളജി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് സീ ദ കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആൻഡ് അഡിനോയിഡിറ്റിസ്. സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ കോസാണ്. സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അഡിനോയിഡിറ്റിസും ടോൺസിലൈറ്റിസും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദെൻ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും കൂടുതൽ കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ വൈറസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് വൈറസ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൊറോണ വൈറസ്, മീസൽസ്, അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ്, HSV ഒക്കെ വൈറൽ കോസസിൽ പെടുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്ടീരിയൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫോലോക്കോക്കസ് ഓറിയസ്, ചിലപ്പോൾ വൂപ്പിംഗ് കഫിനോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയൻ്റെ കേസിലുണ്ടാവാം. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇറ്റിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ടോൺസിലൈറ്റിസ്. ഇൻ ടോൺസിലൈറ്റിസ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് സോർ ത്രോട്ട്, fever, snoring and difficulty in swallowing, that is otherwise known as dysphagia, painful swallowing. Enlarged adenoids may cause mouth breathing, draining ears, frequent head colds, bronchitis, foul smelling breath, voice impairment and noisy respiration. ഇപ്പോൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പനി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ജലദോഷമൊന്നുമില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടോൺസിൽസ് അസസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫീവർ വരാതിരിക്കാം, പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈമും ഫീവർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡ് സ്വോളൻ ടോൺസിൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ബാഡ് ബ്രത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വായനാറ്റം വളരെ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വായനാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവും, സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടാവും, അതായത് വിഴുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പെയിൻഫുൾ സോളോയിങ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വിശപ്പ് കുറയും, ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിസ്. അവിടെ ഓൾറെഡി സോളൻ ടോൺസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കറകറപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ടോൺസിൽസിൻ്റെ മേലെ യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ളയോ അല്ലെ വൈറ്റിഷ് കളറുള്ളയോ പാച്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ സോളൻ ലിംഫ് നോട്ട്സ്, അതായത് നെക്ക് എക്സാമിനേഷനിൽ സൈഡ് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നെക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ സോളൻ ലിംഫ് നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ടോൺസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡിനോയിഡ്സ്. പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡിനോയിഡ്സ് includes mouth breathing, draining ears, frequent head colds, bronchitis, foul smelling breath.
പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ദ ഇയർ, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വലിയ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡിനോയിഡ് പറയുന്നത്. അഡിനോയിഡൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, ദ അഫെക്ഷൻ ഓഫ് നേസൽ ഡ്രെയിനേജ്, നേസൽ കാവിറ്റി ഫുൾ ഓഫ് തിക്ക് ഡിസ്ചാർജ്, the secondary infection, purulent discharge in nasopharynx, voice impairment, foul smelling breath, bronchitis, draining ears, mouth breathing. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡിനൈറ്റിസിലുള്ളത്. ഇതാണ് സ്വള്ളൻ, ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ടോൺസിൽസിൻ്റെയും സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Then diagnosis can be done by throat swab നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Then monospot test, Epstein-Barr virus antibodies and blood test. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ആണോ വൈറൽ ആണോ എൻലാർജ്ഡ് ടോൺസിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നെക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എൻലാർജ്ഡ് ലിംഫ് നോഡ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രോട്ട് സാബ് എടുക്കാം, മോണോസ്പോട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം, വിച്ച് മീൻസ് എ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് സെർട്ടൈൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് കൺഫേം ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് സിംറ്റംസ് ആർ ഡ്യൂ ടു മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ്. Then Epstein-Barr virus antibodies. If monospot test is negative, antibodies in the blood against Epstein-Barr virus might help diagnose mononucleosis. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് CBC ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഓൾ ആർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടോൺസിലൈറ്റിസ്. ദെൻ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് മീൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചർ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഡയഗ്നോസിസ്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് റൈനോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് അത് അവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ എൻലാർജ്ഡ് സ്വള്ളനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ വാളിലാണ് അഡിനോയിഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ ടോൺസിലൈറ്റിസിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല. ബൈ പോസ്റ്റീരിയർ റൈനോസ്കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഓഫ് ദ നേസോഫാരിങ്സിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ CT ആൻഡ് MRI ഓൾസോ അതും. പക്ഷേ അഡിനോയിഡൈറ്റിസിലൊന്നും നമ്മൾ അത്രയും വലിയൊരു ഇതിലേക്കൊന്നും പോകാറില്ല. മാക്സിമം ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോൺസിലൈറ്റിസ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സലൈൻ ഗാർഗിളാണ്. മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഗാർഗിൾ വിത്ത് സലൈൻ വാട്ടർ ടു റിലീവ് ത്രോട്ട് പെയിനും അതിൻ്റെ കഞ്ചഷനും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സലൈൻ ഗാർഗിൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അനാൾജസിക്സ്, ഇബൂപ്രൂഫൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ ആൻറ്റിപയററ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. ആൻറ്റിപയററ്റിക്സ് കൊടുക്കാം ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പനിയുള്ളപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റാമോൾ. ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് നന്നായിട്ട് കൂട്ടുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ. ദെൻ സൂത്തിങ് ലോസഞ്ചസ്, സ്റ്റെപ്സിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കാം. അതുപോലെയുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ സൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല, മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ദെൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം. പെൻസിലിനാണ് ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സെഫ്യൂറോക്സിമോ എറിത്രോമൈസിനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ മോക്സിലിൻ ക്ലാവുലിൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലാവിലിനേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോൺസിലക്ടമി ഫോർ റിക്കറൻറ്റ് ക്രോണിക് കേസസ്. റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോൺസിലക്ടമി മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉള്ളത്. സെൽഫ് കെയർ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഗിൾ വിത്ത് സാലൈൻ വാട്ടർ, ഗെറ്റ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റെസ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ് യുവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്, കൺസ്യൂം സോഫ്റ്റ് ഫുഡ്സ്, ഈറ്റ് കോൾഡ് ഫുഡ്സ്. അത് നമുക്ക് പെയിനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. പക്ഷേ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ കോൾഡ് ഫുഡ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. ബിക്കോസ് അത് ടോൺസിലൈറ്റിസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടും. ദെൻ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക്.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൈറൽ അഡിനോയിഡൈറ്റിസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് അനാൾജസിക്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഈസ് ഓഫൺ സഫിഷ്യൻറ്റ്. വൈറൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റിവൈറൽ തെറാപ്പീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും. ദെൻ ബാക്ടീരിയൽ അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് മേ ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സച്ച് ആസ് അമോക്സിലിൻ, ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സെഫാലോസ്പോറിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അഡിനോയിഡക്ടമി മേ ബി പെർഫോംഡ് ടു റിമൂവ് അഡിനോയിഡ്. അഡിനോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോൺസിലൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡിനോയിഡൈറ്റിസും വരികയാണെങ്കിൽ ടോൺസിലെക്ടമിയോ അഡിനോയിഡക്ടമിയും തന്നെയാണ് നമ്മളെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോൺസിലെക്ടമിയും അഡിനോയിഡക്ടമിയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. As a nurse, we have to manage the tonsillitis and adenoiditis. Possible nursing diagnoses are ineffective airway clearance related to pus or mucus formation secondary to inflammation. Then acute pain related to the presence of inflammation in tonsils. Imbalanced nutrition, less than body requirement related to inadequate intake. Then hypothermia related to acute infection by microorganisms and maybe disturbed sleeping pattern. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടോൺസിലൈറ്റിസിനെയും അഡിനോയിഡൈറ്റിസിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.